नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। हाँ जी, मेरे ख्याल 100 वरे हो गया। अज 100 वरे स्थापना दिवस है। अज सेवा दल का मनाया जा रहा है। साल इंडिया के प्रधान सेवा दल के लालजी देसाई इत्थे पहुंचे सी और सुभाष जी ने सारा कार्यक्रम अज का जोड़ा रखा सी। अज सारे ने शमूलीयत की है क्योंकि सेवा दल ऐसा संगठन है जिन्हें अंग्रेज़ों के समय तो लैके देश की आज़ादी तो लैके कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल डट के साथ दिता और बहुत सारे ਜਿਹੜੇ सेवा दल के कार्यकर्ता सी उन्होंने शहादतां दित्तियां, जेलों च गए और देश को आज़ाद कराने विच आपदा मोहरी रोल अदा किया और सानू प्रेरणा मिलती है। और 100वां वरा पूरा हो गया, इस करके अज असीं वरेगंढ मनाउणा। ਜਿਹੜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਗਾਇਬ ਨੇ। सो मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। सियाने कहते गुरदास मान जी कहते दुश्मन मरे ना खुशी मनाइए, ठीक है। और खास करके उदों फिर मेरे अगे व्यक्ति का टिप्पणी करना बनता है। तो और कोई व्यक्ति दे होंदा तो मैं टिप्पणी करता, पर मैनू लगता नहीं है कि मैं उस व्यक्ति के लिए। हाँ जी, सो मैं एक ही गल कहना चाहना है, पंजाब दा मगरले जेड़े पौने 2 साल है साडे हिस्से की आया हुण पंजाब NIA दी रेड, ED दी रेड, CBI दी रेड, विजिलेंस दी रेड, सानू की मिलिया? मैनू लगता कि मगरले पौने 2 साल का पंजाब नूं इन्हां रेड्स ने डरा के रखता, मधोल के रखता। मकसद की है? किस किस प्रकार दे मकसद है कि पंजाब नूं खोखला करना, पंजाब नूं डराउणा। इस तरह नहीं हुंदा सीगा कि जदों फलानी जगह ते NIA आ गई, फलानी जगह ते CBI आ गई, फलानी जगह ते ED आ गई। सो इस तरह का माहौल नहीं सीगा पंजाब च। मैनू लगता है कि ये BJP ने आपदा एक मकसद कर लिया काम कि जे पंजाबी डरते नहीं है तो उन्हों का हल यही है कि इस तरीके नाल उन्होंने डराया जाए कि हर व्यक्ति पंजाब च रहने वाला खालिस्तानी है। मैं खालिस्तान के खिलाफ हैं 100%। मैं सब तो पहला लड़दा है हिंदुस्तान, असी तिरंगे की गल करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति नूं तुसीं हुण कनेडा च रहिंदे लोग जिहड़े साडे पंजाबी भरा ने जिन्हां ने इत्थे आउणा है, वो 90% जिहड़े सिख लोग या पंजाब दे लोग ने, हिंदू पंजाब दे ने, सिख ने, गरीब लोग ने, उन्होंने पंजाब आउणा। की उन्हां दा कसूर है बई? तुहाडी अपनी गल है, लड़ाई लड़ी है, वो दोवां देशां दे विचाले तकरार है, असीं अपने देश नाल खड़े हैं, लेकिन तुसीं जिहड़े तमाम सिटीजन लोग है उन्हां दे वीज़ास कैंसल कर दोगे तुसीं लोग। इस तरह का डर भै दा जिहड़ी राजनीति है जिहड़ी BJP कर रही है, बिल्कुल माड़ी गल है। और इस गल दे नाल पंजाब ने कदे भी ये पंजाब नूं डरा के अपने नाल लाउणा चाहुंदे। जिथे BJP तो जिहड़ी स्टेट डरदी नहीं है, जिथे BJP की गल नहीं बनती है, फिर उन्होंने डरा के अपने नाल लाया जाता है। सो पंजाबियों ने किसी तो डरना नहीं है। सो ये अग दे नाल खेडण दा काम पहलां भी एजेंसियां ने कीता सी, लेकिन पंजाब ने काबू पा लिया। हुण दोबारा फिर ये तरीके नाल आपदा काम चलाउंदे है NIA दे थ्रू। फला देखो खालसा एड वालियां दे कादी रेड मारी बई, क्यों मारी खालसा एड ते रेड? राजा जी 2024 BJP ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ BJP ਦੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ इंडिया अलायंस जिहड़ा है वो लाइक माइंडेड पार्टियां का एक अलायंस है जिहड़ी मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, जिहड़ी डेमोक्रेसी को बचाना चाहती है, जिहड़ी संविधान को बचाना चाहती है। अमित शाह की मीटिंग से पंजाब के पानी की गल हुई है, कल तुसीं देख लो पंजाब के पानी की गल हुई है। अमित शाह की मीटिंग दे विच कल हरियाणा के मुख मंत्री की गल हुई, हिमाचल अमित शाह ने कहता भी पंजाब का पानी नहीं लेके जावांगे। तुहानूं दसना चाहुंदा कि BBM भाखड़ा ब्यास डैम का जिहड़ा एक बंदा बाहर ला जिहड़ा पंजाब नाल संबंधित नहीं है, उहदा चेयरमैन ला दिता गया है मिस्टर त्रिपाठी। अक्सर साडे पंजाब का पानी अमित शाह ने लेके जाना है जी। जिस बंदे ने देश के अंदर पंजाब नूं, असीं चंडीगढ़ साडा है, उत्थे 70 वरियां तो साडी लड़ाई चलती है, तुसीं उत्थे जगह देती, विधान सभा की जगह देती, सैपरेट जगह देती, तुसीं चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी का नाम बदलण नूं फिरदे हो, तुसीं रोजाना साडे नाल वितकरा करदे हो। और कल मैनू समझ नहीं आई, मान साहब भी उस मंच से सी ते अमित शाह भी उस मंच से सी,
ਤੇ ਆਦਰਨੀय ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸੇ ਮੰਚ ਕੌਮੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ? देखो मैं समझदा कि इस महान देश आज़ाद करवाउण दे विच कांग्रेस ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਲ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਰੰਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਟਾਈਮ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ CLP ਲੀਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 2013 ਤੋਂ 16 ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਦਲ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ NSU ਹੋਈ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਕ ਹੋਏ, ਸਰ ਇਹ ਫਰੰਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਆਰਗੇਨਾਈजेशन ਨੂੰ ਬਿਲਡ करना। सो इन्ना ही बिल्कुल राजन रोक लो, राही इधर ही आ जाते जी। देश में आज़ादी के जंग में कई लोग जो कुर्बान हुए वो देश सेवा के लिए। देश आज़ाद हुआ, गोरों ने पूरा शोषण करके देश को बर्बाद करके गए थे। देश में शिक्षा की स्कूलें शुरू करना, हेल्थ के कैंप शुरू करना, देश में जहाँ कहीं फ्लड आता है या अर्थक्वेक होता है तो वहाँ जनता की सेवा के लिए पहुँचना। तो सेवा दल है, उस देश की जनता की सेवा का दल है और हम राजनीतिक दल हैं। हम संघियों की तरह चोरी छुपे नहीं बोलते हैं। जैसे RSS बोलेगा कि हम तो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हैं। हम तो खुल के बोलते हैं कि वी आर अ विंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। हम एक राजनीतिक पार्टी के एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, खुल के राजनीति करते हैं पर जन सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से करते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि ਜਿਹੜਾ सेवा दल है जो वो कांग्रेस का जो सेवा दल है वो RSS की एक आइडियोलॉजी पर काम करता है, इसमें क्या चाहिए? ये मुझे लगता है पत्रकार माध्यमों से कहना चाहूँगा कि RSS ने जब चड्डी पहनना शुरू नहीं किया था तब सेवा दल इस देश की आज़ादी का जंग लड़ रहा था। RSS जब चड्डी पहनना नहीं सीखा था तब हमने बनारस में भारत माता का मंदिर बना दिया था। RSS के लोग जब देश में कहीं निकलना उनकी हैसियत और हिम्मत नहीं थी, तब पूरे के पूरे, कभी आप देखेंगे कि गोरों ने RSS पर बैन नहीं लगाया है। अगर हिस्ट्री देखेंगे आज़ादी के जंग में RSS पर कोई बैन नहीं लगा। सेवा दल को गोरों की सरकार ने प्रतिबंधित संगठन डिक्लेयर किया था क्योंकि हम आज़ादी के जंग में हम लड़ने वाले थे। कुर्बानी का एक तरफ इतिहास है, गद्दारी का एक तरफ इतिहास है। तो RSS ने हमसे बहुत कुछ सीखा है और हम ये मानते हैं कि RSS से कोई चीज़ सीखने लायक नहीं है। जहाँ घृणा, नफरत, हिंसा, दंगा, अब उनसे क्या सीखे हम लोग? वो तो वही काम कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि वो दंगों के दंगाई हैं, हम शांति के सिपाही हैं। अगर तुम डंडों से तोड़ोगे तो हम झंडे से जोड़ेंगे। तो वो तोड़ने वाले हैं, हम जोड़ने वाले हैं। वो दंगे करते हैं और लोगों के बसे बसाए आसियाने जलाते हैं और हम जाके उस आसियानों को दोबारा खड़ा करने का काम करते हैं। हमें उनसे सीखना नहीं है। इनफैक्ट हम ये कहते हैं कि हम संघियों को ये कहना चाहते हैं कि आओ तुमको भी थोड़ी मानवता का पाठ बढ़ाए। तुम्हारे दिमाग में जो जहर और हिंसा भरी हुई है, आओ थोड़ा उसको निकाले और मोहब्बत की दुकान खोले इस नफरत के बाजार। जो भारत और कनाडा का इशू चल रहा है उसमें पंजाब में AD की रेड हो रही है लगातार, और एजेंसियों की रेड हो रही है और सिखों को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो नेशनल मीडिया की बात की जाए, चाहे इंटेलिजेंसी की बात की जाए। देखिए, ये मुझे लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, वो इश्यूज़ को जब जब लगे कि भाजपा शासन में विफल दिख रहा है, जब जब उनको लगे कि देश अब राशन और शासन की बात कर रहा है, तो कुछ ऐसी उनकी इंटरनेशनल हरकतें होती है, कभी पाकिस्तान के मुद्दे पर, कभी खालिस्तान के मुद्दे पर, कभी कनाडा के मुद्दे पर, तो कभी चाइना के मुद्दे पर, कभी म्यांमार के मुद्दे पर। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे सत्ता का ये नशा है। नरेंद्र का न है और शाह का शाह है, नशा है ये सत्ता का नशा है। इस सत्ता का नशा बार बार जब जब लगे कि कमली सत्ता गिरती है, जब जब लगे कमली सत्ता गिरती है, तब इस देश के लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ती है। ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਵਰਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹਰਸ਼ ਔਰ ਉਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 27 ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ। 27 ਤਰੀਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲਜੀ ਦੇਸਾਈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। 100 ਵਰਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਔਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੜੇ ਥੇ ਗੋरों से अब लड़ेंगे चोरों से। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁਸ਼ਾਸਨ, ਕਿ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਲਾਮਬੱਧ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲਜੀ ਦੇਸਾਈ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਉਹ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਹ ਲਓ ਕਿ 16 ਸਤੰਬਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਜ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਗਠਨ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 4 ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ, 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਮੈਡਮ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੇਸਾਈ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ? ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸਾਈ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਐਨਡੀਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਦੇਸਾਈ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਊਥ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ? 13 ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ
ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਊਗੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੇਵਾ ਦਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਸੇਵਾ ਮੰਗਦਾ ਦਲ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵਾ ਤੇਰਾਂ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਬਿਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਲ ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਸੇਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਲ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਬਦਲਾਅ दल ਨੂੰ देखिए कल की सेवा दल जो है, हम सेवा दल ही है और हमें उस पर गर्व है। और सेवा का मतलब इस देश की सेवा और देश की जनता की सेवा।